اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو افغان طالبان نے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان TTP جس کو کہتے ہیں، جو کہ گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، جس کو امریکہ اور بڑی دنیا نے اس کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے، دہشت گرد جماعت قرار دیا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ چیز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ افغانستان کی طرف سے جواب آیا ہے کہ ہم ایک سوورن ملک ہیں، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اور آگے سے وہاں کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے، جو کہ کبھی پاکستان کہتا تھا ہمارے ہی بچے ہیں ٹھیک کر لیں گے، انہوں نے جواب دیا ہے جناب، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پرووکیٹو قسم کی آپ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور یہ بیس لیس ہے اور ایسی چیزیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے اندر مسئلے ڈھونڈیں، کیونکہ تحریک طالبان کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ پاکستان میں ہے۔ وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ افغانستان سے حملے کر رہی ہے اور وہاں چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں TTP جو ہے وہ ایک تو پوری ظاہری بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ایک گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، 1 پوائنٹ۔ سیکنڈ، اگر پاکستان یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ افغانستان نے جو TTP ہے ایک گلوبلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہونے کے ناطے اس کو جگہ دی ہوئی ہے، جس طرح انڈیا یہ کہتا رہا کہ حافظ سعید اور باقی لوگ جو ہیں یہ گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اور ان کی گورنمنٹ وہاں کچھ نہیں کر رہی، تو جس طرح پاکستان کو مجبور ہو کے FATF کی شرائط پوری کرنی پڑی اور پھر ہمیں اس کو جو ہے وہ سزائیں دینی پڑی، اور آج بھی وہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہاؤس اریسٹ ہے یا جیل میں ہے، تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، بیکاز اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹمک لیول کا امپیکٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اس کو جو سسٹمک لیول سے چیزیں ہوتی ہیں، جب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، اقوام متحدہ بڑے پیمانے سے جب آپ کے اوپر پریشر آتا ہے، جیسے پاکستان کے اوپر پریشر آیا کہ بھائی ہاں جی اب آپ کو ان دہشت گرد جماعتوں کو جو ہے وہ سزائیں دینی پڑیں گی، ورنہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان جو لڈیاں ڈال رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب بھاگے افغانستان جاتے تھے، وہاں سے ہم اپنے جہاز بھیج کے افغان طالبان کو منگواتے تھے، ہم بھی تو ایسے جسے کہتے ہیں نا پتہ نہیں کتنے کو بڑے رئیس ہیں جو اپنے چارٹرڈ جہاز بھیجتے ہیں، وہاں سے افغانستان کے فورن منسٹر کو منگواتے ہیں، ان کے لیے ہم یہاں پہ جو ہے پریس کانفرنس ہوتی ہیں، ان کے لیے کانفرنسیں کراتے ہیں، ساری OIC کو بلا لیا، کروڑوں اربوں روپے OIC پہ لگا دیا افغانستان کے لیے پیسے مانگنے کے لیے، اور دیا انہوں نے کچھ بھی نہیں۔ دینا انہوں نے کیا تھا، ہماری تو اپنی ضروریات نہیں ختم ہوتی، ہم نے ان کو کیا دینا تھا، خیر یعنی، اور انہوں نے ہمیں کیا دینا تھا، اور ہمارے کہنے پہ کون افغانستان کو پیسہ دے گا۔ بہرحال یعنی ہو جو پاکستان کے ناظم الامور تھے عبید الرحمان نظامانی، ان کو اگر یاد ہو آپ کو کہ ان کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ پاکستان میں ہیں اور وہ واپس نہیں گئے، اور اس وقت پاکستان یہ کہہ رہے ہیں افغان طالبان کو کہ ہمارے سفارتکاروں کو سیکیورٹی دیں اور مشنز پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی دی جائے، لیکن افغان جو طالبان پرواہ نہیں کرتے، ان کو وہ کہتے ہیں اگر اتنی زیادہ ایمبیسیاں نہیں کھل رہی تو پاکستان کی نہ کھلے گی تو کیا ہو جائے گا اور کیا کیسا ہو جائے گا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ باقی ان کو پتہ ہے پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر ویسے ہی کرپشن بہت زیادہ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں بھیجنا منگوانا کرنا ویسے ہی بڑا آسان ہے، سمگلنگ کے اعتبار سے پاک افغان بارڈر دنیا کا بدنام ترین جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں، ہم کسی شہر میں بھی آپ کو کوئی چیز چاہیے افغانستان سے یا پاک افغان بارڈر سے آپ کو ایسے پہنچے گی۔ میں کل بھی کسی سے بات کر رہا تھا، یہ امیزون اور یہ باقی یہ جو ڈلیوری کمپنی ہیں یہ تو بعد میں آئی ہیں، یہ سب سے پہلے تو جو وہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سمگلر ہیں انہوں نے یہ لوگوں کے گھروں میں کلیشن کو ڈرگز پہنچانی شروع کی تھی۔ سو دس از سم تھنگ وچ از ویری انٹرسٹنگ ٹو سی۔ خیر اینی ہاؤ، اب دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ویسے ہی میں ایک دیکھ رہا تھا کرائسس گروپ کی رپورٹ ہے کہ جی پاکستان اس سال پاکستان کو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں اس سال الیکشنز ہیں، پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، نئی حکومت آنی ہے، فوج ڈیفینسو ہے، اور بہت ساری اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہونے والی ہیں۔ سو ساری دنیا بڑے دھیان سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ دوبارہ بیٹھنے لگی ہے میری اطلاع کے مطابق، آئی تھنک دس منڈے کو۔ اب ایک ہی 7 دنوں کے اندر ٹوائس اگر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھ رہی ہے تو اٹ مینز کہ گل بہت ہی بڑی ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اور اب یہ خیبر پختونخوا میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہے، اور باقی علاقوں میں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے
लीडरशिप खामोश है, सियासतदान खामोश हैं, फौज जो है वो तैयारी फड़ करके बैठी हुई है कि हाँ हमने इनके ऊपर हमला करना है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट बैठी हुई है, वो कह रहे देखो एक ही कर देने, क्योंकि ये कहते थे ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है। और सियासतदान लार्जली तो आपको पता है वो इन चीज़ों पे इल्ज़ाम दे रहे हैं। इमरान खान को अपनी सियासत का पड़ा हुआ है, यार मुझे जो है ना वो मुझे किसी तरीके जो है ना दोबारा वज़ीर आज़म बना दो। वो कह रहे हैं कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा जो थे उन्होंने साबिक पाकिस्तानी एम्बेसडर हुसैन हक्कानी को अमेरिका में हायर किया मेरे खिलाफ लॉबिंग करने के लिए। अब हर बंदा जो है ना इधर इतनी ये लंबी छोड़ते हैं, और इतने मतलब जो वाकई लगता है नहीं यार ये सियासतदान है, ये तो लगता है कि पता नहीं बस कितने ये छोटे लोग थे लेकिन ये कहाँ पहुँच गए। अब जो असल पॉइंट वो ये है कि जिसे कहते हैं ना जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी जंग होगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी मामलात ख़राब होंगे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, पिछले कुछ अरसे से मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले करेगा, पाकिस्तान टारगेट करेगा, पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगा, पाकिस्तान जो है वो ड्रोन हमले भी अफगानिस्तान के अंदर करेगा, ये होना ही होना है। और रिसेंटली जो सेंटकॉम के चीफ जनरल एरिक पाकिस्तान आए हुए थे, तो वो भी ये कह के गए कि हम पाकिस्तान को मदद करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कांग्रेस में जब गए तो वहाँ पे आई थिंक ग्राहम एलिसन और बाकी लोगों ने ये कहा कि हम आपको बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए पैसे देंगे और इस तरह की चीज़ें। अब बॉर्डर सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, वो जारी बात है जब आप बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए उनसे पैसे लेंगे, वो बाड़ लगाएंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, या वहाँ पे कोई और इक्विपमेंट लगाएंगे आपके, अगर वो लोग आए जाएं अच्छे तरीके से हो सके, तो ये चीज़ें जो हैं वो अगर अमेरिकन करेंगे तो इन रिटर्न पाकिस्तान को जो है वो एक अमेरिका को फेवर्स देनी पड़ेंगी, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन है इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ऑल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बहाल होनी चाहिए। देखें पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी तो है, और है क्या पाकिस्तान के पास, और अगर ये भी हम आउटसोर्स नहीं करते, नहीं बेचते, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा। और अब जो सिक्योरिटी है ये तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ सर्वाइवल है हमारे लिए। पाकिस्तान ने सर्वाइव कैसे करना है ये है वो क्वेश्चन, क्योंकि एक तरफ हमने जिसे आप कह लें कि इंटरनल अनसर्टेनिटी है, और इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुझे साबिक आर्मी चीफ कहते हैं कि तुम प्ले बॉय थे, वो कहते हैं हाँ मैं प्ले बॉय हूँ, और दूसरी तरफ तालिबान बैठे हुए हैं। सो एक तरफ प्ले बॉय की कहानियाँ चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, और दूसरी तरफ तालिबान जो है वो कह रहे हैं हम भी प्ले बॉय हैं बॉर्डर के, और वो बॉर्डर पे बैठ के जो है हमें कभी धमकियां मारते हैं, कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं। सो अब एक तरफ हमें पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है वो हमले कर रही है और वो बयानात दे रही है, और दूसरी तरफ जो है वो टीटीपी लगी हुई है, उधर से बलोच जो मिलिटेंट्स हैं वो भी लगे हुए हैं, और ये एक जिसे कहते हैं ना कि उनका एक प्रॉपर मीडिया विंग है। वो मीडिया विंग इतनी ज़बरदस्त किस्म की वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वो अपना जिसे कहते हैं ना कि उनके प्रॉपर वो टीवी टॉक शोज करते हैं जो क्या नाम है इनका, टीटीपी के जो लोग हैं, और अब आप उनकी सिर्फ वो सोशल मीडिया की जो जिस तरह उसको ऑपरेट करते हैं, अगर आप उसी को देख लें तो आप परेशान हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज पर। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी लगातार हमले कर रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जुबानी जंग बहुत तेज हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है हम अफगानिस्तान पर हमला करेंगे, जो भी आतंकी अफगानिस्तान की शरण में हैं और लगातार पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान में घुसकर उनको ढूंढेगा और फिर मारेगा। अब जैसे ही पाकिस्तान का ये बयान आया, तालिबानी आतंकी भड़क गए हैं और उन्होंने टीटीपी को लेकर जो आरोप पाकिस्तान उन पर लगा रहा है उसको खारिज कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का ये बयान भड़काने वाला है और ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से हमला करता है तो तालिबान उसको घर में घुसकर मारेगा। तालिबान ये कहता है कि हम शांति प्रिय रिश्ते अपने पड़ोसी देशों के साथ में चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाने की कोशिश करता है तो उसके बाद हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान अपने मालिक के बिना नहीं है, हमेशा की तरह से अपनी क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए तैयार है, और यह बताना जरूरी है कि हमें किसी और की तुलना में अपने देश की रक्षा करने का ज्यादा अच्छा अनुभव है। तालिबान का यह बयान एक ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान के
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में टीटीपी आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान में घुसकर हमला करने पर सहमति हुई थी। और पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि वे वही हैं जिन्होंने अमेरिकन को भी कहीं ना कहीं बाहर निकलने पर मजबूर किया था। अमेरिकन तो अपने देश वापस चले गए, लेकिन पाकिस्तान तुम कहाँ जाओगे? तुम बहुत बुरी तरह ठोके जाओगे और ज़्यादा ठोके जाओगे। तुम्हारे अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं, उसके बावजूद इस तरह की अगर टेंशन तुम बॉर्डर पर दोगे तो बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारी खातिरदारी तालिबान करेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।